حضرت علی نے اہل کوفہ کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کے لیے ان کے پاس سفارت روانہ کی۔ حضرت علی کا لشکر زیکار میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب اہل کوفہ زیکار پہنچے تو حضرت علی چند اشخاص کے ساتھ، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے، ان سے ملنے کے لیے آئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے اہل کوفہ، تمہیں عجم اور وہاں کے بادشاہوں کی شان و شوکت عطا کی گئی ہے۔ تم نے عجم کی قوتوں کو پاش کیا ہے، حتیٰ کہ تم ان کے وارث بنے۔ تم نے لوگوں کو اپنی حفاظت سے بے بہرا بنا دیا ہے اور دوسرے لوگوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تاکہ تم ہمارے ساتھ ہمارے بصرہ والے بھائیوں کے پاس چلو۔ اگر وہ رجوع سے بات کریں گے تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے، اور اگر وہ ہماری طرف سے انکار کریں گے تو اولاً اس کا نرمی سے علاج کریں گے اور اس پر اصل حقیقت واضح کر دیں گے۔ ہم اس وقت تک دست درازی نہ کریں گے جب تک کہ وہ ہم پر ظلم نہ کریں، اور اصلاح کے جتنے بھی طریقے ممکن ہوں گے ہم سب کو اختیار کریں گے، اور انشاءاللہ فساد سے اجتناب کریں گے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں طاقت اور قوت نہیں۔ قصہ مختصر: زیکار میں 7,200 آدمی جمع ہو گئے۔ بنو عبد القیس بن جو بصرہ اور زیکار کے درمیان پڑے ہوئے تھے، وہ ان کے علاوہ تھے۔ یہ لوگ حضرت علی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، وہ بھی کئی ہزار تھے۔ نیز دریا کے راستے سے 2,400 آدمی آ رہے تھے۔ سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی نے زیکار میں قیام فرمایا تو اولاً محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر کو کوفہ روانہ کیا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس اور اشتر کو، پھر حضرت حسن اور عمار کو۔ حسن اور عمار کے وہاں جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ جو لوگ جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ جنگ میں شمولیت کے لیے روانہ ہو گئے، اور جو سردار خود حاضر نہ ہو سکے ان کے پیروکار مدد کے لیے آئے۔ یہ تمام لشکر 5,000 پر مشتمل تھا، جن میں سے نصف خشکی کے راستے سے آئے اور نصف دریا کے راستے سے، اور جو لوگ جنگ کے لیے نہیں آئے یا اس کے لیے کوشش نہیں کی، ان کی تعداد بہت کم تھی۔ حضرت علی روانگی کا ارادہ کر رہے تھے، انہیں صرف اس جماعت کی شمولیت کا انتظار تھا۔ اس جماعت کے سردار قعقاع بن عمرو، سعید بن مالک، ہند بن عمرو اور حسن بن شہاب تھے، اور روانہ ہونے والے لشکر کے سردار زید بن سوحان، اشتر، مالک بن الحارث، عدی بن حاتم، مستعب بن نخبہ اور یزید بن قیس تھے۔ ان کے ساتھ ان کے پیروکار تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے افراد شامل تھے جو رتبے میں ان سے کسی طرح نہ کم تھے۔ حضرت علی نے قعقاع بن عمرو کو طلب فرمایا اور انہیں بصرہ کے پاس قاصد بنا کر روانہ کیا۔ قعقاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں تھے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا: تم بصرہ جا کر طلحہ اور زبیر سے ملو اور انہیں باہمی محبت اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو، اور جماعت کے تفرقے سے انہیں ڈراؤ۔ اس کے بعد حضرت علی نے ان سے سوال کیا: اگر طلحہ اور زبیر تم سے بات کریں جس کے بارے میں تمہیں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو تو تم کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ قعقاع نے فرمایا: اول تو میں ان سے وہ بات کہوں گا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے، لیکن اگر بالفرض انہوں نے کوئی ایسا سوال کیا جس کا آپ نے مجھے حکم نہ دیا ہو تو میں اپنی رائے سے جواب دوں گا، اور حتی الامکان ان کی بات کا صحیح اور پورا جواب دیا جائے گا اور مناسب ہوگا، اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت علی: واقعتاً تم اس کام کے اہل ہو۔ حضرت قعقاع حضرت علی کے پاس سے چل کر بصرہ پہنچے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں سلام کیا اور عرض کیا: اے میری ماں، آپ کی یہاں تشریف آوری کا اور تکلیف اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عائشہ: میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آئی ہوں۔ قعقاع: تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بھی بلوا لیجئے تاکہ وہ بھی میری بات سن سکے اور میں ان کے خیالات معلوم کر سکوں۔ حضرت عائشہ نے آدمی بھیج کر ان دونوں کو طلب فرمایا، اور جب یہ دونوں آ گئے تو حضرت قعقاع نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر عرض کیا: میں نے ام المومنین سے اس شہر میں تشریف آوری کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا: میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آئی ہوں۔ کیا آپ دونوں حضرات کو اس سے اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ زبیر و طلحہ: ہمیں اس سے اتفاق ہے۔ قعقاع: تو پھر اصلاح کی کیا صورت ہے؟ وہ صورت بیان فرمائیے۔ خدا کی قسم اگر ہم اسے بہتر کام پر سمجھیں گے تو اسے ضرور قبول کریں گے، اور اگر غلط سمجھیں گے تو اس سے پرہیز کریں گے۔ طلحہ اور زبیر: جب تک حضرت عثمان کے قاتلین قتل نہ کیے جائیں اس وقت تک معاملات درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ان کا قصاص چھوڑ دیا گیا تو یہ قرآن کا ترک ہوگا،
और क़सास लेने में हुक्म कुरानी का अहिया है। काका, तुम लोगों ने हज़रत उस्मान के कातलों में से बसरा के बहुत से लोगों का कत्ल किया, हालांकि उनके कत्ल से पहले मामलात ज़्यादा बेहतर तौर पर दुरुस्त हो सकते थे। तुमने 600 कातलीन को कत्ल किया, सिर्फ़ एक शख्स कत्ल से बच सका, जिसका नतीजा ये निकला कि इन लोगों के कत्ल पर 6000 आदमी नाराज़ हो गए और उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अगर तुम इन लोगों से और इन लोगों से जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है जंग करोगे तो ये तमाम कबाइल तुम पर टूट पड़ेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि जिस चीज़ से तुम लोग डर रहे हो, जिसके बायस तुमने ये इख्तलाफ किया है, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात पेश आ जाएंगे। इस कत्ल के बायस नसर और रबिया के आदमियों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है और वो तुमसे जंग करने और तुम्हें रुसवा करने पर तैयार हो गए हैं। ये सिर्फ़ इन मकतूलीन की वजह से हुआ है। अगर आप लोग दूसरे शहर वालों के साथ भी यही सलूक करते रहे तो इतनी ज़बरदस्त तबाही आएगी कि फिर आबादी की तवक्को भी नहीं की जा सकती। उम्मुल मोमिनीन, फिर तुम्हारी क्या राय है? काका, इस काम के लिए सुकून और इत्मीनान की ज़रूरत है। जब फ़िज़ा साजगार हो जाए और गुस्सा और इज़्तिराब ख़त्म हो जाए और नज़्म और सुकून पैदा हो जाए, लोगों के दिलों से खौफ व हिरास जाता रहे और एक दूसरे से मुतमईन हो जाएं, तो इस वक्त इस मामले पर गौर किया जाएगा। अगर तुम लोग हमारी बैत कर लोगे तो ये एक बेहतरी की अलामत है और रहमत का सबब होगी। इस तरह हम हज़रत उस्मान के क़सास भी ले सकेंगे और उम्मत में तहफ़्फ़ुज़ और सलामती पैदा हो जाएगी। और अगर तुम जंग के अलावा किसी और बात को कबूल ना करोगे तो इससे बड़ा फ़साद पैदा होगा और क़िसास भी हाथ से जाता रहेगा और अल्लाह ताला इस उम्मत पर आफ़तें नाज़िल फरमाएगा। तुम लोग भलाई के तलबगार बनो और पहले की तरह खैर की कोशिश करो, हमें मुश्किलात में मुब्तला ना करो और ना अली के लिए पेचीदगियाँ पैदा करो, क्योंकि इससे तुम भी तबाह हो जाओगे और हम भी तबाह हो जाएंगे। खुदा की कसम, मैं तुमको सिर्फ़ इस चीज़ की दावत देने आया हूँ। मुझे तो हालात दुरुस्त होने की कोई तवक्को नहीं। अब तो अल्लाह अज़्ज़ व जल जब उस्मान के कत्ल का इंतकाम ले लेंगे तब ही हालात दुरुस्त होंगे, वरना रोज़ बरोज़ मसाइल बढ़ते जाएंगे और इन हालात पर कोई शख्स भी काबू ना पा सकेगा। ये हालात कोई आम हालात की तरह नहीं हैं। ये हालात ऐसे हैं जैसे कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को या एक जमात किसी दूसरे आदमी को कत्ल कर दे। ज़ुबैर और तलहा, तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। अब तुम जा सकते हो। अगर तुम्हारे और अली के यही ख्यालात हैं तो हम इस मसालहत पर आमादा हैं। काका बहुत खुश हज़रत अली के पास पहुँचे और इन्हें इन हालात से आगाह किया। हज़रत अली बहुत खुश हुए और तमाम लोग सुलह की गुफ्तगू करने लगे। इनमें से बाज़ तो ऐसे थे जो सुलह से बहुत खुश थे और बाज़ ऐसे थे जो सुलह को नापसंद करते थे। जब हज़रत अली ज़ीकार में आकर ठहरे तो बसरा के लोग उनके लश्कर में आने जाने लगे। अभी काका वापस भी ना आए थे कि बनु तमीम और बनु बकर के वफद आए ताकि ये मालूम करें कि कूफा से जो उनके भाई आए हैं इनकी क्या राय है और वो किस इरादे से यहाँ आए हैं, ताकि अहले कूफा को ये बता दिया जाए कि इनका मकसद इस्लाह है और वो अली से जंग के ख्वाहिशमंद नहीं। ये कूफा और बसरा के कबाइल एक दूसरे के पास आने जाने लगे और कूफी भी सुलह के तलबगार हो गए, तो ये सब हज़रत अली के पास गए और अपने ख्यालात ज़ाहिर किए। मसअब बिन सलाम अल-तमीमी ने मोहम्मद बिन सौका और आसिम के हवाले से कलीब अल-जर्मी का ये ज़िंदगी का वाक़या बयान किया है कि मैंने हज़रत उस्मान की ज़िंदगी में एक ख्वाब देखा कि एक शख्स है जिसे लोगों की हुकूमत सुपुर्द की गई है और वो शख्स बिस्तर पर बीमार पड़ा है और उसके सरहाने एक औरत खड़ी है। लोग इस अमीर पर हमला कर रहे हैं और इसे डरा रहे हैं। अगर वो औरत इन्हें रोक देती तो वो रुक जाते, लेकिन इस औरत ने इन्हें कतन मना नहीं किया। लोगों ने आगे बढ़कर इस अमीर को पकड़ लिया और उसे कत्ल कर दिया। मैं अपना ये ख्वाब हर जगह लोगों से बयान करता। वो ये ख्वाब सुनकर बहुत ताज्जुब करते, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर किसी को समझ न आती। जब हज़रत उस्मान शहीद कर दिए गए और हमें इनकी शहादत की खबर मिली, इस वक्त हम जिहाद से वापस आ रहे थे। इस वक्त हमारे साथी बोले, ऐ कलीब, तेरे ख्वाब की ये ताबीर है। हम जिहाद से वापस होकर बसरा पहुँचे। अभी कुछ रोज़ ही गुज़रे थे कि लोगों में ये मशहूर हुआ कि तलहा और ज़ुबैर आ रहे हैं और उनके साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा हैं, और इससे लोगों को खौफ पैदा हुआ और ताज्जुब भी। लोगों का ख्याल था कि इन दोनों ने हज़रत उस्मान से नाराज़ होकर लोगों को हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ उबारा था और इससे तलहा और ज़ुबैर की जो रुसवाई हुई इसका ख्याल करते हुए बतौर तौबा उनका क़सास लेने निकले थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाया करती थी, हम तुम लोगों की वजह से उस्मान की 3 बातों से नाराज़ रहे। एक, नौजवानों को अमीर बनाने से, दूसरा गमामा और तीसरा लोगों को कोड़े मारने से। लेकिन ये बात बहुत ही नाइंसाफ़ी की होगी कि हम उस्मान की खातिर तुम्हारी गलतियों पर नाराज़ न हों।
ان سے ہماری ناراضگی 3 باتوں پر ہے: اول عثمان کے قتل پر، دوم ماہ ذی الحجہ کی بے حرمتی پر، سوم مدینہ الرسول کی بے حرمتی پر۔ لوگوں نے زبیر اور طلحہ سے سوال کیا، تم نے کیا علی کی بیعت نہ کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ضرور بیعت کی تھی، لیکن اس طرح کہ ہماری گردنوں پر تلوار رکھی ہوئی تھی۔ کلیب کہتے ہیں کہ حضرت علی بصرہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مجھ سے اور 2 آدمیوں سے میری قوم نے کہا کہ تم علی اور اس کے ساتھیوں کے پاس جاؤ اور زبیر اور طلحہ کی بیعت کا حال بیان کرو، کیونکہ ہم لوگ اس اختلاف سے بہت الجھن میں پڑے ہیں۔ ہم بصرہ سے علی کے لشکر کی طرف چلے۔ جب لشکر گاہ کے قریب پہنچے تو سامنے سے ایک نہایت حسین و جمیل شخص خچر پر سوار آتا نظر آیا۔ اس وقت میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ یہ بالکل اس عورت کے مشابہ ہے جسے میں نے خواب میں والی کے سرہانے کھڑے دیکھا تھا۔ آنے والے نے یہ تاڑ لیا کہ ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جب وہ ہمارے قریب پہنچا تو ہم سے بولا، ٹھہرو، تم مجھے دیکھ کر گفتگو کر رہے تھے؟ ہم نے انکار کیا کہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ اس پر نووارد نے چلا کر کہا، خدا کی قسم تمہیں اس وقت تک نہ چھوڑا جائے گا جب تک تم مجھے بات نہ بتاؤ گے۔ اس کی اس بات سے ہم پر خوف طاری ہو گیا اور ہم نے اسے واقعہ بیان کیا۔ وہ شخص یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، خدا کی قسم یہ تو نہایت عجیب بات ہے۔ ہم نے لشکر کے ایک آدمی سے دریافت کیا، یہ کون شخص تھا؟ اس نے جواب دیا کہ یہ محمد بن ابی بکر ہے۔ اب یہ بات سمجھ چکے تھے کہ وہ عورت جو اس کے سرہانے کھڑی تھی وہ عائشہ ہیں، اور ان کے باعث ہمارے ان اختلافات سے نفرت اور بڑھ گئی۔ ہم لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے، انہیں سلام کیا اور ان سے طلحہ اور زبیر کی بیعت اور ان کے اختلافات کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس شخص یعنی عثمان کے خلاف بغاوت کی۔ میں ان اختلافات سے علیحدہ تھا۔ ان لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، پھر مجھے امیر بنایا، حالانکہ میں اس امارت پر راضی نہ تھا، اور اگر مجھے دین کا خوف نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کی بات ہرگز قبول نہ کرتا۔ پھر ان دونوں شخصوں نے بیعت توڑنے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان سے اس پر عہد و پیمان لیے اور انہیں عمرہ کی اجازت دی۔ یہ دونوں اپنی ماں یعنی حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور انہیں راضی کر لیا، اور ان کے سامنے وہ چیز پیش کی جو ان دونوں کے لیے حلال نہ تھی۔ حضرت عائشہ نے اس خیال سے ان دونوں کا ساتھ دیا تاکہ اسلام کا اتفاق ختم نہ ہو جائے اور مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت علی کے حامیوں نے ہم سے کہا، خدا کی قسم ہم ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ نہیں کرنا چاہتے جب تک کہ یہ خود جنگ نہ کریں۔ ہم تو میدان میں اصلاح کی خاطر نکلے ہیں۔ اس کے بعد علی کے ساتھی چلانے لگے اور ہم سے بولے کہ فوراً بیعت کرو۔ میرے ساتھیوں نے تو بیعت کر لی، لیکن میں بیعت سے رکا رہا اور عرض کیا، میری قوم نے مجھے معلومات کے لیے بھیجا ہے، میں اپنی قوم سے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ حضرت علی، اگر وہ بیعت نہ کریں کلیب تو میں بھی بیعت نہ کروں گا۔ حضرت علی، لیکن اگر تمہاری قوم نے تمہیں قاصد بنا کر بھیجا ہو کلیب، جب تک میں ان کے پاس لوٹ نہ جاؤں اور ان سے تمام حالات بیان نہ کر دوں تاکہ وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی، تیری خود کیا رائے ہے کلیب؟ میں تو زبیر اور طلحہ کا ساتھ نہیں دے سکتا بلکہ اس معاملے میں ان کا مخالف ہوں۔ حضرت علی، تو ہاتھ بڑھاؤ۔ کلیب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان کی بات کا انکار نہ کر سکا اور میں نے ہاتھ پھیلا دیا اور بیعت کر لی۔ اس لیے کلیب کہا کرتے تھے کہ حضرت علی عرب کے باشعور لوگوں میں سے ہیں۔ جب قاتلین عثمان کو یہ علم ہوا کہ دونوں لشکر صلح و واشتی پر آمادہ ہیں تو ان کو اپنی فکر ہوئی اور انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کیا۔ ان جمع ہونے والوں میں علبہ بن الحیثم، عدی بن حاتم، سالم بن ثعلبہ العبسی، شری بن عونی اور اشتر نخعی شامل تھے، اور مصریوں کے ساتھ ابن سودا یعنی عبداللہ بن سبا اور خالد بن بلجم شامل تھے۔ ان لوگوں نے باہم مشورہ کیا۔ آخر میں ابن سودا نے یعنی کہ عبداللہ بن سبا نے یہ مشورہ دیا، اے لوگو، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہو اور ان کے ساتھ مل کر کام کرو، اور جب کل دونوں فریق آپس میں ملیں تو جنگ چھیڑ دو اور سوچنے تک کا موقع نہ دو، اور جب تم علی کے ساتھ ہوگے تو انہیں کوئی شخص ایسا نظر نہ آئے گا جس کے ذریعے جنگ رکوا سکے۔ اس طرح اللہ علی، طلحہ اور زبیر اور ان لوگوں کو جو صلح کے خواہش مند ہیں تمہاری منشا کے خلاف کام کرنا پڑے گا اور ایک مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اس فیصلے کے بعد یہ گروہ منتشر ہو گیا۔
दूसरे लोगों को इनके हालात की कुछ खबर न थी। सुबह के वक्त हज़रत अली ने सफ़र किया और वहाँ से रवाना होकर बनु अब्दुल कैस के पास पहुँचे और उनके बाद अहले कूफा से जाकर मिले, जो सबसे आगे थे। लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। अहले बसरा को भी हज़रत अली की राय की इत्तला मिल चुकी थी। हज़रत अली ने बसरा के करीब क़याम फरमाया। हज़रत अली का लश्कर ज़ाविया से चलकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के महल के सामने जाकर ठहरा। हज़रत आयशा भी फ़रज़ा से अपना लश्कर लेकर यहाँ आ गईं और दोनों लश्करों ने एक दूसरे के बिलमुकाबिल पड़ाव डाला। अमर बिन अबू बकर अल-हज़ली के ज़रिए कितादा का ये बयान ज़िक्र किया है कि हज़रत अली ने ज़ाविया से तलहा और ज़ुबैर और हज़रत आयशा के लश्कर की जानिब सफ़र किया। इधर लश्कर आयशा और ज़ुबैर और तलहा भी फ़रज़ा से लश्कर अली की जानिब बढ़ रहा था। ये दोनों लश्कर निस्फ़ जमादियुल आखिर में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के महल के सामने ठहरे। ये जुमेरात का रोज़ था। जब दोनों लश्कर आमने सामने ठहर गए तो हज़रत ज़ुबैर हथियार पहनकर और घोड़े पर सवार होकर मैदान में निकले। हज़रत अली ने लोगों से कहा कि ये ज़ुबैर जा रहे हैं। हज़रत अली ने फरमाया, ज़ुबैर और तलहा में ज़ुबैर इस लायक हैं कि अगर इन्हें अल्लाह याद दिलाया जाए तो वो तलहा की बनिस्बत ज़्यादा खुदा का खौफ करते हैं। थोड़ी देर बाद सामने तलहा जाते हुए नज़र आए। हज़रत अली इन दोनों के पास तशरीफ़ ले गए, हत्ता कि दोनों हजरात के घोड़ों की गर्दनें आपस में मिली हुई थीं। हज़रत अली ने इन दोनों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम दोनों ने बहुत सा लश्कर और सामान जंग और घोड़े जमा कर लिए हैं, लेकिन ये तो बताओ कि अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कौन सा उज़र तैयार किया है। तुम दोनों अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरो और इस औरत की तरह ना हो जाओ जो सत काटने के बाद उसे रेज़ा रेज़ा कर दिया करती थी। क्या मैं तुम्हारा दीनी भाई नहीं हूँ? क्या तुम पर मेरा खून और मुझसे तुम्हारा खून हराम नहीं है? वो कौन सी वजह है जिसके बाद तुम्हारे नज़दीक मेरा खून हलाल हो गया है? हज़रत तलहा, आपने लोगों को हज़रत उस्मान के कत्ल पर उभारा था। हज़रत अली, जिस रोज़ अल्लाह ताला लोगों को पूरा पूरा बदला देंगे, इस रोज़ लोगों को मालूम हो जाएगा कि असल हक़ क्या है। ऐ तलहा, तुम हज़रत उस्मान के खून का मुतालबा कर रहे हो, अल्लाह ताला इनके कातलीन पर लानत फरमाए। ऐ ज़ुबैर, क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं जिस दिन तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनु गनम के महल्ले से गुज़र रहे थे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जानिब देख कर हंसे और तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब देख कर हंसने लगे, और तुमने उस वक्त ये भी कहा था कि यह अबू तालिब का बेटा अपनी बुराई से बाज नहीं आता। तुम्हारी इस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अबू तालिब के बेटे में तो कोई बुराई नहीं है। और इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे मुखातिब होकर फरमाया, ऐ ज़ुबैर, तुम एक रोज़ उससे जंग करोगे, हालांकि तुम्हारी ज़्यादती होगी। हज़रत ज़ुबैर, तुमने सच कहा है, और खुदा की कसम अगर मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान पहले से याद होता तो मैं हरगिज़ ये सफ़र न करता, और खुदा की कसम अब मैं तुमसे हरगिज़ भी जंग न करूँगा। इस गुफ्तगू के बाद हज़रत अली वापस चले आए। हज़रत ज़ुबैर चूँकि ये अहद फरमा चुके थे कि वो हज़रत अली से जंग न करेंगे, इसलिए वो इस अहद का पास करते हुए मैदान से वापस लौटे और हज़रत आयशा की खिदमत में पहुँचे और अर्ज़ किया, ऐ उम्मुल मोमिनीन, आपका जो फ़ैसला है तो गौर व फिक्र के बाद मैं आपके फ़ैसले से मुतफ़िक नहीं। हज़रत आयशा, आखिर तुम्हारा क्या इरादा है? हज़रत ज़ुबैर, मेरा इरादा है कि मैं इन लोगों को उनके हाल पर छोड़कर ख़ुद कहीं चला जाऊँ। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, पहले तो आपने ये 2 गार खोदे हैं और जब लोग इन गारों में गिरने लगे तो आप इन्हें छोड़कर जाना चाहते हैं। दरअसल अली बिन अबी तालिब के झंडे देखकर आपको यकीन हो गया है कि इनके नीचे आपकी मौत है, इसलिए आप मैदान छोड़ रहे हैं। हज़रत ज़ुबैर, मैं कसम खा चुका हूँ कि अब अली से जंग न करूँगा। मुझे वो बात भी याद है जो मुझे उसने याद दिलाई है। अब्दुल्ला, तो आप अपनी कसम का कुफ़ारा दे दीजिए और जंग कीजिए। इस गुफ्तगू के बाद अब्दुल्ला ने हज़रत ज़ुबैर के ग़ुलाम मकहूल को बुलाया और इसे आज़ाद कर दिया।